प्रियर दर्शक बंधु आज गोटे नुआ वीडियो को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत एवं मकर संक्रांति उपलक्षे आपण को हार्दिक शुभेच्छा और शुभ कामना। दर्शक बंधु आज वीडियो रे वृष राशि व्यक्ति विशेष जाउची काहेकि ना प्रत्येक तिथि अनुसार ग्रह मानकर चलन निश्चित घटी थाए तो सही चलन अनुसार 12 गोटी राशि मध्यरु किछि ना किछि प्रभाव देखिबा पई मिली थाए जहाकी ए वर्ष जेहेतु सूर्यंकर वर्ष बोली माना जाउछि एवं मकर संक्रांति दिन सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबो तेणु आपणक जीवन रे किछि भी यदि समस्या लागि रहितिले आपणक पाठ पढ़ा को नै कि आपणक कोनोसी असुविधा रे सम्मुखीन होउथिले आपणक जीवन रे खुशी चली जाइतिला किंबा आपणक पारिवारिक असुविधा दे आपण गति करूथिले किंबा आपणकर धन आसुनथिला किछि भी समस्या रे सम्मुखीन हेउथिले आपणकर व्यापार वाणिज्य भल चलु नथिला कि आपणकर स्वास्थ्य खराब होउथिला कि आपणक प्रेम जीवन रे कोन घटुथिला लव रिलेशन किछि घटुथिला किछि भी तो से सब विषय रे आज रो वीडियो रे हम आलोचना करिबा जहा कि आपणक जीवन रे गोटे बड़ संजोग घटिया पई जाउची काहे कि ना ग्रह मानकर चलन आम ऊपर बड़ प्रभाव पकाइबा पई जाउची तेनु आपणक ऊपर मते प्रभाव देखिबा को मिलिबो तेणु कौन सब आपणक जीवन रे घटिबा पई जाउची आसंतु जानिनबा ए वीडियो माध्यम रे देखंतु आपणकर आमी कहिबु स्वास्थ्य संपर्क रे आपणक प्रेम जीवन केमती चलिबो आपणक लव लाइफ केमती चलिबो आपणक स्वास्थ्य विषय रे कैरियर विषय रे भाग्य विषय रे आपणक व्यापार वाणिज्य किपरि चलिबो से विषय रे आमे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा एवं आपणकर सूर्यदेव क्यों प्रतिफल दौरान कौन प्रदान कर विषय जानिबा शेष अशुभत्व प्रदान करुथिबा शुभत्व प्रदान करिया पई आमे प्रतिकार जानिबा तेबे वीडियो को आमे आरंभ करिबा पूर्व जदि आपण माने ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी भक्ति और श्रद्धा सहित कमेंट बॉक्स रे जय सूर्यनारायण अवश्य लिखि दियंतु। भगवतनापा वृष राशि स्वामी शुक्र अष्टम घरे अछंती सूर्य मंगल बुध गुरु द्वितीय अछंती केतु चतुर्थ रे अछंती दशम घरे राहु अछंती तो एकादश घरे शनि अछंती। स्वास्थ्य संपर्क रे जदि हमें जानिबा स्वास्थ्य रे घर होची प्रथम घरे आपन शुक्र अष्टम रे अछंती आपन को द्वितीय गृह को आसी जीवे 13 जनवरी पूर्वरु स्वास्थ्य ठीक नाही 13 जनवरी पर आपनकर स्वास्थ्य भल अछि 13 जनवरी पूर्व स्वास्थ्य भल नाही आपनकर पेट जनित समस्या आपनकर ठंडा ज्वर काश इन्फेक्शन ए सब छोट छोट सब देखा दे पारे आपनकर मुंड बिंधा जदि आप फीलिंग करूचंती आपण टिके जंक फूड ऊपर डाइट करंतु ए सब छोट छोट जिंस ऊपर जदि आपण ध्यान देबे ताहले आपनकर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहइबो किंतु 13 जनवरी पर स्वास्थ्य भल रहइबो जदि भी किछि तो रिकवरी हे जो किंतु 13 जनवरी पूर्व भल आपनकर नाही। शिक्षा घर होची आपनकर पंचम घर स्वामी हेले बुध अष्टम रे अछंती तब अष्टम घर को आपनकर भल माना जाई थाए तो अष्टम घर जेतु अछंती आपण एडमिशन हो कि आपनकर एग्जाम हो कि आपनकर गवर्नमेंट एग्जाम हो कि आपण जदी अधिक पाठ पढ़िया को चाहथिबे कि शिक्षा को नै कि किछि आपण किछि करिया को चाहथि कि अधिक पाठ पढ़िया को चाहथिबे अधिक डिग्री हासिल करे पय जदी आपण हाई स्टडी पय बाहर को जिबा को चाहथिबे प्लान किछि करूथिबे तो 15 जनवरी पर आपण करंतु बेटर रहइबो भलो रहइबो काहे कि ना आपण पर जते माने प्लान करछते आपण को शनि द्वितीय को आसी जिबे तापरे आपणकर बहुत भलो रहिबो तेणु आपण 15 जनवरी परे करंतु ए सब आपणकर भलो रहइबो शिक्षा को नै कि 15 जनवरी पूर्व आपणकर भलो देखा जाउ नै करि परिबे। लव रिलेशन कथे जदि आमे कहिबा लव रिलेशन को पंचम गृह आपन शनि देखुचंती पंचम गृह को तेणु आपण
ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦି, ଆଗ୍ରେସନ, ରାଗ, ରୁଷା, ଆପଣଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଶନି ପଞ୍ଚମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଳି ଝଗଡ଼ା, ମନ ମତାନ୍ତର ଏସବୁରେ କରିପାରନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ 10 ଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ ମାସ ସରି ଆସିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦି, ରାଗ, ରୁଷା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ରଖିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିପାରେ, ଦି ଜଣଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ବି ସିଏ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ସରିବା ପରେ ସରି ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ। ମ୍ୟାରେଡ ଲାଇଫ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 7 ଗୃହ ବା 7ମ ଗୃହ, 8ମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, 9ମ ଗୃହକୁ ଆସିଯିବେ 16 ଜାନୁଆରୀକୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ, କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲା ସେସବୁ ଠିକ ହବ। ଯଦି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଭଲ ହବ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି। ଯେବେ 7ମ ଗ୍ରହକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ 9ମ ଗ୍ରହକୁ ଆସିଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନେଇବେ, ମାନେ ମିଶିକି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଶିକି ଆପଣ କିଛି ନେଇପାରନ୍ତି, ବିଜନେସ ହଉ, କ୍ୟାରିୟର ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁଡ ମାନେ ଆପଣ 5 ଜୁନ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ 15 ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରହିବାର ଅଛି। ଟିକେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଓଭରଅଲ ଠିକ ଅଛି। 15 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ 7ମ ଘର 7ମ ଘରରେ 8ମ ଘରକୁ, ତେଣୁ ହଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଘର। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସାମାନ୍ୟ କରନ୍ତି କ'ଣ ସର୍ଦ୍ଦି, ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଇନଫେକ୍ସନ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଓଭରଅଲ ଭଲ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଶନି ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ଏକାଧିକରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି 7.5 ଶନି ନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ 4ଥ ଦୃଷ୍ଟି 16 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପଡୁଛି, ତାପରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଭାଗ୍ୟର ଲାଭ ହୁଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ଯାହାବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ହେବ, ସପୋର୍ଟିଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲିଂ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ ବିଜନେସ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା କିଣିବା, ଘର କିଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାମ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାମ, କିଛି ବି ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା, କ୍ୟାରିୟରରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଯେତେବେଳେ 10ମ ଗ୍ରହରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଆପଣଙ୍କ 2026 ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ 10ମ ଗୃହରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ରହିବ, ଭଲ ରହିବ, ଗ୍ରୋଥ ରହିବ। ଆଉ ଟିଚିଂ ଲାଇନ ହଉ କି ରାଜନୀତି କି କାମ ହଉ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜବ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜବ୍ ନଥିଲା, ଜବ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଜବ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଟା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିଛି ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ହବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ
ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯିବ। ତ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ଶନି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଦେଖେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଜବକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି କଥା କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, କାରଣ ସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ 16 ଜାନୁଆରୀକୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟିଭ ମିଳିବ। ଯଦି କିଛି ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି କିଛି ବି ବିଜନେସ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟନରସିପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ବି ବିଜନେସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି କିନ୍ତୁ 16 ଜାନୁଆରୀ ପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। 16 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବେଟର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର। ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଶୁଭ ଥିବ ଶୁଭ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।